الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں ہم کسی کے ساتھ گفتگو، بحث و مباحثہ، گفت و شنید، اس کے آداب کا ذکر کر رہے تھے. ان کے آداب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کسی سے گفتگو کرنی ہو تو انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، مقصد کسی کی اصلاح ہو، اللہ سے اجر کی نیت ہو. دوسری بات کہ صرف گفتگو اسی مسئلے میں کرنی چاہیے جس کا علم ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کے تحت ہمیں اس مسئلے میں دخل ہی نہیں دینا چاہیے. تیسرا ادب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ گفتگو کریں تو جس سے گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے موقف کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اگر آپ اس کے موقف کو نہیں سمجھتے تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور بعض دفعہ صرف موقف کو سمجھ لینا ہی جو ہے وہ کسی بھی گفتگو سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی بات کا اصل مقصد کیا ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ جس سے گفتگو کرنی ہے اس کے ساتھ ہماری یہ ڈیلنگ اور اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم دلائل کس قسم کے دلائل کو تسلیم کرتے ہیں، کون سی دلیل دی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ کتاب و سنت دلیل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو آراء ہے وہ اس کے تحت ہے. یہ اصل اصول جو ہے وہ کتاب و سنت ہی ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ حدیث کو نہیں سمجھتے تو ان کو حدیث سے دلیل دینے کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کو قرآن سے دلیل دی جائے اور قرآن اور حدیث کی حقانیت پہلے تسلیم کی جائے، اس کے بعد تسلیم میں جائے. پانچویں چیز ہم نے یہ کہا تھا کہ گفتگو کرنی ہو
تو گفتگو ایک موضوع پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات شروع کر لے، کبھی کوئی کسی علماء کو مناظرے میں اور عام لوگوں کو دوسرے معاملات میں، جیسے کسی کے سلوک کروا رہے ہیں یا کوئی معاملہ ہے، تو ایک بات میں الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے. ایک بات جب تک ختم نہ ہو، ایک چیپٹر جب تک کلوز نہ ہو، دوسرا نہ کھولا جائے. چھٹا ادب یہ کہ اپنے اور مخالف کے دلائل کا علم ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے بعض بار سمجھ لیتے ہیں ہماری دلیل بڑی قوی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی پٹاری میں کیا ہے. اس لیے ہمیں مسئلے کا پورا اس کے دلائل اور مخالف دلائل دونوں کا علم ہونا چاہیے. ساتواں ادب یہ تھا کہ گفتگو جب کرتے ہیں تو اختلاف مکمل گفتگو میں نہیں ہوتا، گفتگو کے چند نکات پہ ہوتا ہے. اس لیے جب بھی گفتگو کریں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ہمارا اختلاف کس جگہ پر ہے. جیسے ہم نے قرآن کے مثالیں دی کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ منافق جو ہے آپ کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ رسالت آپ کی تسلیم شدہ، یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں. آٹھواں ادب یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت پر حملہ نہ کیا جائے. جو وہ لفظ کہہ رہا ہے، ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ لفظ کسی کے لیتے ہیں اور نیت اپنی داخل کر دیتے ہیں. تیری نیت یہ تھی، تو یہ کہنا چاہتا تھا، یہ وہ. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تیرے لفظ ہے یہ کیوں کہے. جو اس کے لفظ ہے نیت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی نیت کا اعتبار کرنا چاہیے، کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. نواں ادب یہ ہے کہ حق بات کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ مخالف کی طرف سے آئے. ہم نے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال دی نا کہ ایک راہب آ کے کہتا تھا کہ آپ کی قوم شرک کرتی ہے. وہ کیا جی؟ وہ کہتی ہے کعبے کی قسم ہے. آپ نے روکا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ آئندہ سے کوئی کعبے کی قسم نہ کھائے. وہ کہتے جی وہ آپ کو شریک کر دیتے ہیں. کہتے جی ماشاء اللہ وہ شرک، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. تو آپ نے فرمایا آئندہ سے کسی نے ایسا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ ثم ما شئت، جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد جیسے آپ کی مرضی ہو. اور ہم نے کہا وہ مثال بیان کی تھی جیسے آیت الکرسی، شیطان جھوٹا، نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے. اس لیے حق بات کہیں سے بھی آئے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہ 9 چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں. آج 10ویں چیز بیان کرتے ہیں. 10ویں چیز یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے انسان ہمیشہ اپنے الفاظ کو نرم رکھے اور اپنے دلائل کو گرم رکھے. ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو کے اندر بالکل کسی قسم کی جو ہے اس میں حدت نہیں ہوتی، گفتگو دلائل کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن غصہ ہمارا 7ویں آسمان پہ چڑھا ہوتا ہے. تو گفتگو کرتے ہوئے جناب باتیں جسے کہتے ہیں نا چر رہی ہوتی ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور دلیل پلے کچھ بھی نہیں ہوتی. گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو لفظ نرم رکھنے چاہیے، چاہے آپ کا مخالف کتنا بڑا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو یا کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو. دیکھیں فرعون سے بڑا ظالم بھی کوئی انسان اس دنیا میں گزرا ہوگا جس نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب، سب سے بڑا جو رب الاعلی ہے وہ میں ہی ہوں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اذهبا، کہ جاؤ، فقولا له قولا لینا، اس کو نرم بات کو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کوئی نصیحت پکڑے یا اللہ سے ڈر جائے. اب فرعون سے بڑا ظالم، ایک طرف فرعون ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس کے پاس جا کر بھی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی کہی گئی، ہمیں بھی کہی گئی کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ تمہارا مجادلہ یا جھگڑا یا گفتگو ہو تو وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہے یا نصارہ ہے
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ہے ہی جہنمی، ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دینا تو جانے جہنم میں، نہیں بلکہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور اس نرم گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے غصے میں نہ آئے، کیونکہ جب بھی غصے میں انسان آتا ہے تو گفتگو میں کبھی بھی اعتدال نہیں رہتا۔ اچھی انسان بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے حق پہ ہوتا ہے، اور یہ مثالیں ہم نے دیکھی ہیں عام طور پر۔ یہ اس وقت جو ڈیبیٹ کا اور گفتگو کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، یہ خاص طور پر ٹی وی چینلوں پر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص حق بات پہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سائڈ پہ ایک عالم بیٹھے ہیں، دوسری سمت پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عورت ہمارے ساتھ گفتگو کس طرح کر سکتی ہے، انسان اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے کہ جس سے سننے والوں پر برا برا تاثر پڑتا ہے، صرف اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ وہ عورت ہے اور آپ مرد ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی اس غصے میں انسان جب آ جاتا ہے یا ایسے کو لفظ ادا کر دیتا ہے کہ جس سے حق پہ ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کبھی بھی گفتگو کرنی ہو تو انسان کو سب سے پہلے اپنے غصے میں کنٹرول کرنا چاہیے، الفاظ اپنے جو ہے، دلیل جو ہے وہ مضبوط ہو، لیکن الفاظ اس میں نرم استعمال کیے جائے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مناظرے کرتے ہی گزری ان کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الرد بمجرد الشتم والتحویل لا يعجز عنه احد، کہ اگر گالیاں ہی دینی ہو اور کسی کو برا بھلا ہی کہنا ہو تو پھر ہر شخص ہی مناظر ہے، پھر ہر شخص ہی مناظر ہے، ہر شخص کو گالیاں آتی ہیں، برا بھلا کہنا اور کسی پر الزام تراشی کرنا وہ ہر ایک کو آتی ہے۔ تو یہ جو غصہ ہے یہ انسان کی عقل میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان حق بات بھی کر رہا ہو اور دلائل بھی اس کے اندر موجود ہے، اگر اپنے مزاج کو اس نے کنٹرول نہیں نہ کیا تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ کی گفتگو اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے الفاظ نرم ہونے چاہیے، مزاج انسان کا اس کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں بعض دفعہ دیکھیں بنو عباس کے غالباً خلفاء ان میں سے ایک کسی شخص کی نا اس کا نام تھا عبد الصمد، اور وہ بالکل جو ہے وہ اہل السنہ کے منہج کے مطابق تھے۔ ان کی نا کسی شخص کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو مسلمان خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے وہ جو مخالف تھا نا وہ تھا تو جھوٹا لیکن اپنے مزاج میں اسے بڑا کنٹرول تھا، تو یہ جب بات حق کر رہے تھے وہ نہیں نہ مانا تو ان کو غصہ آ گیا، تو یہ اونچی آواز میں گفتگو اور سخت الفاظ انہوں نے بولے۔ تو پھر وہ خلیفہ بڑا کیا کہتا ہے کہ لا ترفع صوتک یا عبد الصمد ان الصواب فی الاسد لا فی الاشد، کہ عبد الصمد اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ یہ اس بات میں ہوتی ہے کہ بات درست کس کی زیادہ ہے، اس پہ نہیں کہ الفاظ کس کے بلند زیادہ ہے، یعنی کہ اونچی آواز کس کی زیادہ، یہ بات حق اس کو ثابت نہیں کرتی، حق کو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کس کے پاس دلیل زیادہ ہے۔ ورنہ اونچی آواز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بلند آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو آواز انسان کو دلائل انسان کے مضبوط ہونے چاہیے اور الفاظ طاقتور ہونے چاہیے، کتاب و سنت سے مزین ہونے چاہیے، عقلی طور پر اس کے دلائل مضبوط ہو تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ 11واں ادب اس میں یہ ہے گفتگو کرنے میں کہ انسان صرف حسن کلام ہی نہ جانتا ہو، حسن سماع بھی جانتا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے اللہ جس کو عنایت فرمائے، وہ کیا ہے کہ انسان اچھا سننے والا ہو۔ اچھی گفتگو تو بہت لوگ کر لیتے ہیں لیکن اچھا سامع ہونا یہ ایک بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان اگر آپ اب کسی کو اپنی بات سنا رہے ہیں تو اس کی بات اچھے طریقے سے سننا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو کرتے لوگوں سے مجلس میں بیٹھتے تو کوئی جب بات کرتا تو آپ اس کی بات
पूरी तवज्जो के साथ सुना करते थे और यूं चेहरे के साथ सामने चेहरा करके और पूरी तवज्जो से बात सुनते और फिर उसके बाद उसकी बात का जो है वो जवाब दिया जाता था। तो ये किसी की बात को अच्छे तरीके, हमारे अंदर तो हौसला नहीं है, किसी बात को एक दफा या दो दफा सुन ले, वो तीसरी दफा करेंगे और कह रहे हो जाओ सुनिए सुनिए, मैंने मुझे पता है ये बात मुझे आती है, मैंने पहले भी सुनी हुई है। अता बिन अबी रबाह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, ताबीन में से है गालिबन। तो फरमाते हैं कि इन शाबन यतहद्दस बिल हदीस फअस्मअु लहू कअन्नी लम अस्मअहु। कहते हैं जी बाज़ दफा ना नौजवान आता है, कोई बात करता है तो मैं उसकी बात करता हूँ और मैं ऐसे जाहिर करता हूँ कि ये मैंने कभी सुनी ही नहीं है। वलक़द समिअतुहु क़ब्ल अन यूलद, हालांकि वो बात मैंने इसकी पैदाइश से पहले ही सुनी होती है, लेकिन जब वो बात करता है तो वो कहता है अच्छा ये बात है, तो वो बड़ी तवज्जो से, ये सियर अलामुन नुबला। और एक जगह पे एक इनकी एक खास सिफ्त थी और एक जगह पे फरमाते हैं कि बाज़ दफा मैंने उसी शख्स से मैंने 30 दफा वो बात सुनी होती है और जब वो 31वीं दफा सुनाता है ना तो मैं फिर भी उसकी बात पूरी तवज्जो से सुन लेता हूँ। एक बड़ी हौसले की बात है कि इंसान हुस्न समा अल्लाह ताला जिसको अता फरमाए कि वो अच्छा सुनने वाला हो। किसी की बात करना, गुफ्तगू सुनाना तो एक खूबी है, लेकिन किसी की गुफ्तगू को सुनना ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं ना और उसकी गुफ्तगी किसी के दिल को नरम करना, यकीन करें कि हमने ये देखा है कि किसी के दिल को गुफ्तगू करके नरम करना मुश्किल होता है, उसकी गुफ्तगू सुन के नरम करना आसान होता है। कि आप किसी को बहुत तवज्जो से सुने, आप कहते क्या है, किसी को आप, बहुत सारे लोग अपनी बात सुनाना चाहते होते हैं तो उनकी बात को सुना जाए, सुनने के बाद जब उसकी बारी है तो पूरा उसको सुनने का हक दे और उसको अपनी बात मुकम्मल करने दे, अच्छे तरीके से सुने। और उन आदाब में से कि ये भी अदब है कि जब आप किसी से गुफ्तगू करें तो ये नहीं है कि बात इससे कर रहे हैं, मुंह आपका इधर है, लो जी ये क्या बात हुई है जी, ये क्या बात हुई है, नहीं, बात जिससे करनी है उसके सामने आंखों में आंखें डालें, उसके सामने चेहरे के सामने चेहरा करें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये होता था कि अगर आप किसी की तरफ मुतवज्जे होते थे ना तो पूरी तवज्जो, बल्कि पूरा जिस्म आप उसकी तरफ फेर देते थे, पूरी जिस्म के साथ, पूरा जो वजूद था उसके साथ आप किसी की तरफ तवज्जो किया करते थे। तो ये भी आदाब में से एक अदब है कि जब आप किसी की गुफ्तगू सुन रहे हैं तो उसकी तरफ पूरी तवज्जो दें और पूरा जिस्म जो है उसकी तरफ करके उसके चेहरे की तरफ चेहरा करें और उसकी गुफ्तगू को अच्छे तरीके से सुने। इसी तरह उन आदाब में से, गुफ्तगू के आदाब में से एक अदब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गुफ्तगू किस मौके पे कौन सी करनी चाहिए, किस मौके पे कौन सी करनी चाहिए। एक तो गुफ्तगू का मुकाम कौन सा होना चाहिए और दूसरा कि जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वक्त वो कौन सा होना चाहिए, मुकाम और वक्त, इन दोनों का एतबार करके गुफ्तगू करनी चाहिए। बाज़ दफा ये होता है इंसान कि जो है वो ऐसे गुफ्तगू उसकी सही होती है लेकिन उसका मौका दुरुस्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स के पास ताज़ियत के लिए जाते हैं, वहाँ एक सोगवार सा माहौल होता है, वहां पे आप किसी के साथ जो है वो किसी इल्मी मौजू में मुनाजरा शुरू कर दें, लोग उधर अफसोस में और गम में और परेशानी में बैठे हैं, आप उधर मुनाजरा शुरू कर दें, चाहे वो दीन की बात के मुनाजरा हो चाहे वो इल्मी मौजू हो, लेकिन ये मौका नहीं होता। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं, खास तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में 2 मौके ऐसे देखे हैं जहां पे गुफ्तगू करना जहां लोगों की तवज्जो नहीं होती, और हैरानगी की बात है कि उसमें से एक मौका जनाजे का मौका है, जनाजे का, कि जिस वक्त जनाजे का वक्त होता है लंबी गुफ्तगू जनाब वहां पे शुरू कर दी जाती है, वहां पे तकरीरें शुरू कर दी जाती हैं, लोग पहले से आके बैठे होते हैं, इंतजार में बैठे होते हैं। जनाजे के मौका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ो नसीहत भी नहीं की, तो इसलिए मकसद ये। और दूसरा शादी का मौका कि जब जो है उधर खाना लग रहा हो, खाने की खुशबुएं आ रही हो
और लोगों की भूख से जनाब वो शिद्दत से बुरा हाल हो रहा हो तो उधर आप तकरीर शुरू कर दें, तो ये वो वहां भी तवज्जो नहीं लो। इसलिए गुफ्तगू करते हुए किसी के साथ आप जो है तो उसमें ये देखना चाहिए वक्त कौन सा है, वक्त का भी इंतखाब होना चाहिए और जगह का भी इंतखाब अच्छा होना चाहिए कि किस जगह पर गुफ्तगू करनी है और कि नहीं करनी। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जो फिरौन के साथ हुई उसका जिक्र फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ जब गुफ्तगू की दलाइल के साथ और असा आया और फिर अजदहा बना और उनको मतलब खाने लगा, ये वो सारा कुछ हुआ, तो क्या हुआ कि फिरौन कहता नहीं नहीं ये ऐसा ऐसे बात नहीं होगी, कोई ना हमें वक्त तय कर लेना चाहिए, तुम तो जादू लेके आओ, हम भी अपने जादूगरों को बुला लेते हैं, बताओ किस वक्त हमारे साथ तुम्हारे साथ हमारी गुफ्तगू होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत व अय्युश्शरन्नासु ज़ुहा, कि ठीक है जी, एक तो हमारा जो मेले और ईद का दिन है वो, दूसरा वक्त उसमें ज़ुहा का यानी सूरज जब चढ़ जाए, सूरज निकल जाए तो उस वक्त हमारी गुफ्तगू होगी। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, उसने उसको भी वक्त मिल गया, उसने पूरे मुल्क से अपने से जादूगर इकट्ठे कर लिए और उन दो चीजों का मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतखाब किया। एक जगह का इंतखाब कि वो जगह कौन सी थी जिस जगह पे लोग घर बार छोड़ के वहां पे मेला देखने के लिए ही आते हैं और लोग बिल्कुल फारग, उनका काम ही लोगों का वहां पे गुफ्तगू सुनना और जो है वो कोई काम काज नहीं, बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, लोग वहां पे सारे जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने के लिए। और दूसरा वक्त कौन सा कि सुबह सूरज दिन चढ़े ताकि कोई ये ना कहे कि रात के अंधेरे में हमें पता नहीं चला, सूरज जब निकल जाए। तो वही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आए, उन्होंने अपने सारा कुछ किया, अल्लाह ताला इनको गलबा नसीब फरमाया, उसका नतीजा क्या हुआ, सारे के सारे जादूगर मुसलमान हो गए। इसलिए किसी से गुफ्तगू करनी हो तो जगह का भी इंतखाब अच्छा होना चाहिए कि जगह वाकई गुफ्तगू वाली होनी जो है वो होनी चाहिए। बाज़ दफा होता है कि दो लोग किसी के ड्राइंग रूम में इकट्ठे होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं और आपस में जनाब ये मुनाजरा शुरू कर देते हैं, आपस में गुफ्तगू शुरू करते हैं, मेजबान बेचारा मुंह देख रहा होता है, मैं इसको रोकूं तो ये भी मेहमान, इसको रोकूं तो ये भी मेहमान। इसलिए गुफ्तगू और जो है वक्त, मौका यानी महल और वक्त, इन दोनों चीजों का एतबार करना चाहिए गुफ्तगू करते हुए। तो इसी तरह 13वां अदब इन आदाब में से ये है कि इंसान जब किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा है और उसको अगर ये समझ आ गई है ना, अगर उसको पता है कि मैं सच्चा हूं, तो उसको हक बात पर डट जाना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, बाकी लोग जो है पूरी, बाज़ होता है कि बात करने वाला, सच्ची बात करने वाला एक होता है और बाकी सारे मुखालिफ होते हैं, बाद में 100, 50, 200। तो ये इंसान को देखना चाहिए अगर आपके पास हक है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। गुफ्तगू के आदाब में से एक अदब ये है कि अगर आपके पास हक मौजूद है और हक पर आप कायम है तो मुखालिफ कितने भी हो जाए और कितना भी वो उनका हमला शदीद हो जाए, आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। सूरह शुअरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, इनके मुनाज़रे जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बड़ी शिद्दत के साथ हुए फिरौन के साथ। तो फिरौन को जब कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कि हमारा रब जो है वो अल्लाह है, वो रब नहीं है, तो कहता है वमा रब्बुल आलमीन, तो उसने कहा क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, हमारा रब वो जो ज़मीन और आसमान का रब है अगर तुम्हें यकीन रखते हो। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, जो इनके दरबारी बैठे सारे उसके साथ ही थे और सुनते हो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मूसा अलैहिस्सलाम जरा भी नहीं घबराए और अगली बात कहते तुम्हारा रब, तुम्हारे आबाओ अजदाद का रब। क़ाल इन्ना रसूलकुम अल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, तीसरा हमला उसका ये हुआ, कह लगा ये जो तुम्हारा रसूल है ये तो पागल है, ये तो दीवाना और मजनून है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी नहीं घबराए, क्या कहा क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून, वो रब जो मशरिक़ और मग़रिब
मुस्तमर उनका रब है। अब फिरौन के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह गई। जितने हमले वो कर सकता था उसने कर लिया। काला लगिन इत्तखज़्त इलाहन गैरी लअजलन्नका मिनल मुस्जुनीन। अगर आप भी तुमने मेरे अलावा किसी और को रब कहा ना, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अब यानी उसके पास बातें खत्म हो गई। इसलिए किसी के साथ अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हक बात पर हैं, तो इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमारे मुखालिफ जो है वो कितने हैं और उनकी गुफ्तगू किस कदर मजाक उड़ाने वाली है, या उनकी गुफ्तगू जो है किस कदर इश्तियाल दिलाने वाली है। अगर आप सच्ची बात कह रहे हैं, हकीकत है बहुत सारे लोग जिनको इस बात से वास्ता पड़ता है, किसी जो है वो किसी शादी या गम किसी मौका पर वो बेचारा इतना बाज़म होता है, एक इंसान अकेला होता है, तो सारे जनाब वो शादी है तो जो जनाब बेहूदगी अपने इंतहा तक पहुंची होती है, तो वो अकेला कह रहा होता है जी ये दुरुस्त नहीं है। और आम तौर पर हमारी हालत ये होती है कि हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप में शर्मिंदा हो रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं यार ये सारे मैं तो ऐसे ही बस। और इसी तरह जब किसी को फौतगी वगैरह हो जाती है तो एक शख्स होता है कहता है यार ये जो तुम रस्म और रिवाज कर रहे ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर तो बंदा सच्चा, ज़ाहिर बात है जो ये बात कह रहा है वो सच्चा, उसको चाहिए कि वो अपनी बात हक बात कह दे और हक बात पे कायम रहे। सिर्फ लोगों का मुंह रखने के लिए और बरादरी का मुंह रखने के लिए ये नहीं है कि चलो खामोशी से बैठ के बाद में कहते हैं जी मैंने कौन सा खाया था, जी मैं साथ बैठा ही हुआ था, मैंने कौन सा खाया था। तुम शरीक हो गए। अगर तुम एक बंदे हक बात कह दो उस किसी भी ऐसे मौके पर, तो तुम्हारा मुकाम और मर्तबा तो ऐसा है कि जिसपे अल्लाह ताला ने ऐसे मुकाम और मर्तबे पे खास लोगों को हिफाइज किया जो हक बात हर वक्त कहते हैं, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो उनकी कसरत हो या किल्लत हो। तो इसलिए इंसान अगर बात अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है कि वो सच्ची बात करता है, तो उसको चाहिए कि वो सच्ची बात करते हुए वो उस पर डट जाए। मुखालिफत की तरफ, मुखालिफों की तरफ से कितना भी हमला हो या कितने भी वो ज्यादा लोग हों, तो उनकी परवाह इंसान को नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए, अपनी गुफ्तगू अच्छी हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने अल्फाज और अपनी जुबान को किताब और सुन्नत की तरवीज और इशाअत में सरफ करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि भाई आपके पास मस्जिद के साथ ताउन के सिलसिले में हाजिर हो रहे हैं, इनके साथ भरपूर ताउन करें। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ माल कबूल मंजूर फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, एक मुख्तसर सा मुनाज़रा उसका आपके सामने तज़किरा करना जरूरी समझता हूँ। ये बात आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों का मौक़िफ़ दो हिस्सों में बट गया है। कुछ मुसलमानों का ये कहना था कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया है उन लोगों से फौरी तौर पर क़िसास लिया जाए। ये मौक़िफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके साथ बहुत सारे दूसरे सहाबा जो थे उनका मौक़िफ़ था। दूसरी तरफ जो
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا موقف تھا کہ ابھی قصاص لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تھے اور خدشہ تھا کہ اگر ان سے قصاص لیا جائے تو وہ حضرت علی کو بھی شہید کر دیں گے۔ اس بات پہ بڑی لمبا اختلاف ہوا، اختلاف ہوتے ہوتے تلواریں بھی چلی، مسلمان شہید بھی ہوئے۔ تو اس موقع پر ایک وقت پھر ایسا آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری سمت ہے، آپس میں جنگ ہو گئی، لیکن جنگ کے اختتام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو شکست ہوئی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب چلتے چلتے باتیاں تک پہنچی جو ہونا چاہیے تھا کہ یہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملات جنگ کی بجائے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی طرف سے آ جائے، ایک ہماری طرف سے آ جائے، یہ وہ صحابہ میں سے جس بات پر وہ متفق ہوں گے ہم اس پہ صلح کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور دوسری طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، وہ دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ یہ ایک لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ اس میں